हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी मधुबनर मेयर मनोज दास गाल्पिक। गाल्पिक जन्मग्रहण करते 27 फेब्रुआरी 1934 बालेश्वर जिलार शंखारी ठारे। तांको अन्य सृष्टिगुड़िक होची पदध्वनि, उपनिवेश, समुद्र क्षुधा, अरण्यक, प्रभंजन, गधोड़ी बाघ, अमृत फल, उपकथा शतक, केते दिगंत। एही गल्परे गाल्पिक आधुनिक मनीषर असहायता बोध और निसंग चेतना को विश्लेषण करिसेंती। मनीषर अहंटी ए चरण मुहूर्त किपरि विकल विधृत होइछि ताकु दर्शाइछंती गाल्पिक। गाल्पिक समाजर प्रत्येक स्तरर व्यक्ति मानस मध्यरे थिबा असहायता बोधको तांकर गल्प गुड़िकर विश्लेषण करिसेंती। आलोच्य गल्परे राजनीति क्षेत्र रे निजको बड़ मने करुथिबा दिव्यसिंह बाबूंक असहायता बोध और निसंग चेतना को सुंदर भावरे रूप देइछंती। गल्पर आरंभ। आकाश एड़े नील, नक्षत्र माने एड़े भास्वर अथच एड़े अंतरंग। डंगारे बसी रहिछि एकथा अनुभव करी दिव्यसिंह बाबू चमत्कृत। डंगा भासी चलीछि सुलु सुलु पवन रे। दिव्यसिंह बाबूंक मन शांत होइथिला। मुंड भितरु छाती भितरु पुड़ा पुड़ा जंत्रणा, उत्कंठा ओ क्षोभ जिमिति तोड़ा भली उड़ी चली जाउथिले। मन होउथिला अंधकार भितरे सेगुड़िक मिसी जाउथिले जे जेमिति से सबुको देखि पारुथान्ते। समय केते हेलाणी से अभ्यासवशतः कक्षटी को अनाइले। से भूली जाइथिले जे घंटाटी मध्य से खली करी ट्राउजर पॉकेट रे पुराई देइथिले। भोर हेबाको निश्चय बेसी विलंब नाही। मधुबन नगरीर लोके कौन भाबुथिबे, कौन कल्पना करुथिबे। दिव्यसिंह बाबू हसी पकाइले। बहु क्रंदन पर से हस बड़ मधुर, बड़ एकांत। हसीथिले से 12 घंटा तले पौरसभा बैठकरे। किंतु से हस भितरे आकाश पातल प्रभेद। घंटा घंटा व्यापी अश्रुपात भितरे से पुरुणा हसर अभ्यास धोई होई जाउछि। उत्तर पौठ जीवन रे न होई ए रातिर अभिज्ञता 30 वर्ष तले होई थांता हेले ताहेले हुए तो जीवन व्यापी अन्य सह लड़ेई करी जोरजार गौरवतार नीति रे से ख्यातनामा होई न थांते। हुए तो से मधुबनर नगरीर मेयर होई न थांते, किंतु जीवन धारा होई थांता धीमान और श्रीमान। 12 घंटा तले से हसीथिले जेतेबेले वृद्ध सुदर्शन बाबू वक्तृता देउ देउ कांदी पकाइथिले। किए ना सुदर्शन बाबू जेतेबेले वक्तृता देइथिले सेतेबेले से हसीथिले दिव्यसिंह बाबू। अवश्य बदन को रुमाल रे आवृत रखी से हसीथिले। आउ से विस्मित भी होइथिले। सुदर्शन बाबूंक मुंड कोण सामान्य विकल हेलाणी। तांको भली जणे अवसर प्राप्त प्रवीण अध्यापक एही कथारे कांदी पकाइबे न हेले। अवश्य मेयर निर्वाचन रे दिव्यसिंह बाबूंक पाखरे तांको पराजय तांको बहु मर्माहत करिथिला। एकता दिव्यसिंह बाबू तांकर छात्र थिले।
ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବେଦନାର ହୁଏତ ସେଇଟା ବିଶେଷ ହେତୁ। ଯଦି ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ସହୃଦୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକାଧିକ ବାର ଏଇ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାପ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ପୁତ୍ରଠାରେ ପିତାର ପରାଜୟ, ଶିଷ୍ୟଠାରୁ ଗୁରୁର ପରାଜୟ, ବିଜୟର ହିଁ ନାମାନ୍ତର ମାତ୍ର, ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ରୋକଠୋକ୍ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମହାନ୍ ବାଣୀ ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନରେ ବିଜୟ ପରାଜୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଲାଞ୍ଚ, ମିଛ, ଧପ୍ପାବାଜି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ପରାଜୟ ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରୟୋଗ ମୂଢ଼ତା। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ପୌରସଭା ବୈଠକରେ ପୌରସଭା ବୈଠକରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ତାହା ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ମନେ ହେଉଥିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ସହର ଭିତରେ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଉତ୍ପାତ କଥା କହୁଥିଲେ ଏପରି ଭାଷାରେ ଯେ ଯେମିତି ସେ ମଧୁବନର ନଗରୀ ଉପରେ ନାଜି ଆକ୍ରମଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଈ ଯିଏକି ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ତାହାରି ଉପଦ୍ରବ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କଲାବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଗାଈଟି କେବଳ ଯେ ଚୋରି କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତାର ଭାଷାଜ୍ଞାନ ଏଡ଼େ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ତା ଶ୍ରୁତିରେ ତାକୁ ଚୋରଣୀ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନଥିଲା। ଚୋ କହିବା ବେଳକୁ ସେ ଅରଣା ଆଖିରେ ଶିଙ୍ଗ ବାଗେଇ ଅନାଇବ। ଶବ୍ଦଟି ଶେଷ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁଙ୍କ ଅଲିଅଳି ନାତୁଣୀ, ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁଙ୍କ ଜଣେ ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଏ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥାଏ। ଝିଅଟି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅନର୍ସ କ୍ଲାସ ଅଧ୍ୟାପିକା। ମୁଖ୍ୟ ନିଃସୃତ ସମସ୍ତ ବାଣୀ ତଥା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଠ ଯୋଡ଼ିଏ ନୋଟବୁକରେ ସଞ୍ଚିତ ରଖିଥିଲା। ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସେ ଟିକିଏ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦିନ ତୁଟି ଯିବାବେଳେ ତାର ନିଦ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଚୋରଣୀ ଗାଈଟି ଫାଟକ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡିଏ ଖାତା ସହ ତାର ମଲାଟ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ। ଅନ୍ୟଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମଲାଟ ଖଣ୍ଡିକ ମାତ୍ର ଲୋନ୍ ଭିତରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା। ନାତୁଣୀ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ ଅଭିଭୂତ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ସେଦିନ ପୌରସଭା ବୈଠକରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। କାଳେ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ହସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଓ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିବେ, ଏଇଆ ଭାବି କଥାଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ବୈଠକ ପରେ ପରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ସାର୍, କିଛି ମନେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ଟିକିଏ ମାତ୍ରାଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୂରଦର୍ଶନବାଦକୁ ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନାଇ କହିଲେ, କିପରି? ଦିବ୍ୟସିଂହ କହିଲେ, ସାର୍, ଗାଈ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପଶୁ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସଂଶୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଯୁଗରେ ପଶୁ କବଳରୁ ପୌରସଭା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ କି ନାହିଁ? ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ କହିଲେ, ସାର୍, ଗାଈଟା କାଗଜ କେଇଖଣ୍ଡ ଚୋବାଇ ଖାଇଯିବା ଏମିତି ଗୋଟାଏ
ଟ୍ରାଜେଡି ନୁହେଁ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ କିଛି ସମୟ ହତବାକ୍ କରି କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ପିଲାଟାର 2 ବର୍ଷର ସଞ୍ଚିତ ନୋଟ୍ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ମନସ୍ତତ୍ୱ? ଦିନ 2 ପହରରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୁଲକିତ ପୌରସଭା ଥିବା ସହରରେ ଆଖି ପଲକରେ ସାମାନ୍ୟ ଗାଈଟା ଚବାଇ ଖାଇଯିବ? ଏଇଟା ଟ୍ରାଜେଡି ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ପୁଣି ହସି ପକାଇଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ତୁମେ ବୁଝିବ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟସିଂହ, ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ନିଜକୁ ଯେତିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅସହାୟ ମଣୁଛି, ଆଇନ କାନୁନ ସରକାର ସବୁକିଛି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏପରିକି ଖାତା 2 ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାନ୍ତା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷ କେଡ଼େ ଅସହାୟ, ହାୟ କେଡ଼େ ଅସହାୟ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସାର୍, ଯେତେ ଅସହାୟ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେତେ ନୁହେଁ ପରା। ହା 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 ହସୁଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ବାଡ଼ି ଧରି ଉଠିଲେ, ମୋ କଥାଟା ବୁଝିବା ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟସିଂହ। ଆଉ ଉକ୍ତି କରନା। ମୋ ଟ୍ରାଜେଡି ନେଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ନ ପାଇ ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁଙ୍କୁ କେବଳ ଟିକିଏ ଚିଡ଼ାଇ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପାଟି କରି ହସି ଉଠିଲେ। ହୃଦୟ ଜ୍ୱାଳା ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ ଟ୍ରାଜେଡିକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାପକ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ବାସ୍ତବିକ୍ ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କ ପକ୍ଷରେ 12 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ସୁଦର୍ଶନ ବକ୍ତବ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନ ଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନଯାପନ ସେ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ହିସାବରେ ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ, ତା ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାତ୍ରାପଥରେ ପରାଜୟକୁ ଗୋଟାଏ ବିପ୍ଳବୋତ୍ତର ଜୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁଧାରି ନେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଅସହାୟ ନା, ନିଜକୁ କେବେହେଲେ ସେ ଅସହାୟ ମଣି ନାହାନ୍ତି। ଭୋର ହୋଇ ଆସୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକାଳୀନ ଏମିତି ଶୀତଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ କେତେ ମଧୁର ସତେ! ଦିବ୍ୟସିଂହ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ସଳଖି ବସିଲେ ଓ ଗଭୀରତର ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। କାଲି ଗୋଧୂଳି ବେଳେ ବି ଏମିତି ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଲୋଭରେ ସେ ନଈକୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପୌରସଭା ବୈଠକ ପରଠାରୁ ସେ ଛାତି ଭିତରେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଜାତୀୟ ଦହନର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନିର୍ଜନ ନଈକୂଳ କାରାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଛି ସେ ପାଣି ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ନଈର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭିତରେ ପଶିଯିବା ପାଇଁ ତା'ର ମନ୍ଥର ସ୍ରୋତ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହେଲା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ବହୁ ବର୍ଷର ବାଥରୁମ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଦେହ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସହରର ନଦୀକୂଳ ଭ୍ରମଣ ବିଳାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏଇଟା ଅପନ୍ତରା ଅଞ୍ଚଳ। କେହି କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଖୋଲି ଟ୍ରାଉଜର ପକେଟରେ ପୂରାଇଲେ। ତା'ପରେ ବୁଟ୍ସାର୍ଟ, ଟ୍ରାଉଜର ଓ ଗେଞ୍ଜି ଓହ୍ଲାଇ ଗୋଟାଏ ପଥର ଉପରେ ରଖିଦେଇ ଓ ପାଣିରେ ପଶିଲେ। କେତେଥର ସେ ଏଇ ନଈରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ। ଅବଶ୍ୟ ଏମିତି ନିର୍ଜନ ଘାଟରେ ନୁହେଁ। ଅଦୂରରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏକ ମହିଳା କଲେଜ।
ସେ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନେ ସନ୍ତରଣ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଲ୍ଲସିତ ଚିତ୍କାର କରି ସପାରୀ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ କୋଠରୀରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତୋଳୁଥିଲେ। ତେବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କେବଳ କାନ୍ଥରୁ ହିଁ ଫେରୁଥିଲା, କାନ୍ଥ ସେପାରୀର କୌଣସି ହୃଦୟରୁ ନୁହେଁ। ଆଜି ସେ କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ, ଆଉ ହସିଥିଲେ। ଝଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କ୍ରମାଗତ ମୋଟା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗତ ପୌରସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିବ୍ୟହସ୍ତୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଅଣ୍ଡରୱେୟାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ପଶିଯାଇଛି ଯେମିତି। ସେ ପାଣି ଭିତରେ ତରତରରେ ଅଣ୍ଡରୱେୟାରଟି ବାହାର କରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଟି ହାତରୁ ଖସି ସୁଅରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖୁବ୍ ତତ୍ପର ହୋଇଥିଲେ ସେ। ହୁଏତ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲାଣି। ଦିବ୍ୟସିଂହ ହସିଲେ। କୂଳକୁ ଚଟାପଟ ଉଠିଯାଇ ଟ୍ରାଉଜର ଭିତରକୁ ଗଳି ହୋଇପଡ଼ିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କେତେ ସମୟ ପାଣିରେ ରହିଲେଣି, ଏଥର ଉଠିଯିବା ଦରକାର। ସେ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲେ। କୂଳରେ ଧଳା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଦୋହଲୁଥିବା ଜୀବ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ଚିହ୍ନିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ। ଗୋରୁଟିଏ। ଛନକା ପଶିଲା। ଅଧ୍ୟାପକକୁ କନ୍ଦାଇଥିବା ସେଇ ଚରଣୀ ଗାଈ ନୁହେଁ ତ? ସେ ତରତରରେ ପଥରଟି ଆଡ଼କୁ ଉଠିଗଲେ। ବୁଶ୍ ସାର୍ଟ ଓ ଗେଞ୍ଜି ଶେଷ କରି ଚରଣୀ ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ଟ୍ରାଉଜରଟିକୁ ଚୋବାଇ ଚାଲିଲା। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦୂର ହୋ ବୋଲି ପାଟିକରି ଗାଈ ଆଡ଼କୁ ପାଣି ଛିଟିକାଇଲେ। ଗାଈଟି କୂଳ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧଭୁକ୍ତ ଟ୍ରାଉଜର ସମେତ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ। କେହି ନାହିଁ। ଉଲଗ୍ନ ମେୟର ଚରଣୀ ଗାଈ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଗାଈ ତଡ଼ିତ୍ ବେଗରେ ଅପସରି ଗଲା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଦୂରର ମୋଡ଼ରୁ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ଜିପ୍। ପଲକ ପାଇଁ ଝଲସିଗଲା ତାଙ୍କର ସିକ୍ତ ବିପୁଳ ତନୁ। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତଳେ ବସିପଡ଼ି ବେଙ୍ଗ ଭଳି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ। ଜିପ୍ଟି ତୁରନ୍ତ ବ୍ରେକ୍ କରି ସାରିଥିଲା। ତିନିଜଣ ଲୋକ ବାହାରି ଆସିଲେ ପାଣି ଭିତରୁ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଶୁଣିପାରିଲେ ସେହି ହତଚକିତମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ବି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କରି କର୍ପୋରେସନର ଏକ୍‌ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଦୁଇଜଣ ସହାୟକକାରୀ। ନଈ ଭିତରୁ ଡେଇଁଲା କ'ଣ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଗରିଲା ଭଳି ମନେ ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମଧୁବନରେ ଗରିଲା କେବେଠୁ ବସବାସ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡଗଣ୍ଡିର ଆକୃତି ମଣିଷ ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା, ଅଥଚ କିଛି ଗୋଟାଏ ତନ୍ତୁ ଜାନୁଆର ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ତୁଷାର ମାନବ ଫାନବ ନୁହେଁ ତ? କାର୍ କ'ଣ ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି? ସାର୍ କାହାନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ଜାଣେ, ଏଇ ତ ମେୟରଙ୍କ। କାର୍ କ'ଣ
ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି, ସାର୍ କାହାନ୍ତି? ପୁଣି ସେମାନେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ ପାଟି କରି ଡାକିଲେ, ସାର୍, ସାର୍। ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନାଇଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ସାର୍, ତ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଖୋଲା ପକାଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। କଥା କ'ଣ? ମୋତେ କାହିଁକି ସବୁ କଥା ବଡ଼ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଛି। ଚାଲିଲ ସାର୍ଙ୍କ ବସାକୁ। ସେମାନେ ଜିପ୍ ଚଢ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଭୟରେ ଲଜ୍ଜାରେ ଥରୁଥିଲେ ଦିବ୍ୟସିଂହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରିବେ? କାର୍ ଛୁଟାଇ ଘରକୁ ପଳାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବେ। ବିସ୍ମୟ ପରିବାର ଫାଟକ ପାଖରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବେ। ସେ କାର୍ ପାର୍କ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆଗେ ଦରଓ୍ୱାନ୍ ଆସି ସସମ୍ଭ୍ରେ କାର୍ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଧରିବ। କେଉଁ ମୁହଁରେ ସେ କାର୍ରୁ ବାହାରିବେ? 15 ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା। ସ୍ରୋତରେ ଠେଲି ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନିରାପଦ। ଆହା, କେହି ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଏତିକିବେଳେ ନଈକୂଳକୁ ହେଲେ ବୁଲି ଆସନ୍ତା। ଦିବ୍ୟସିଂହ ତାକୁ ଚୁପି ଚୁପି ସବୁ କହନ୍ତେ। ସେ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ପୋଷାକଟା ନେଇ ଆସନ୍ତା। କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଫଳରେ ନଈରେ ହେଲେ ଭାସି ଆସନ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ଧୋତି। ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କ ଛାତି ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ଉଠି ଆସିଲା ଏକ ପ୍ରବଳ କୋହ। ସାନ ଭାଇର ବିଦେଶିନୀ ବୋହୂ ଆଗରେ ନିଜର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଜାହିର କରିବା ଭଳି ସତ୍ସାହସ ସେ ଯଦି ବି ଆୟତ୍ତ କରିପାରନ୍ତେ, ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଆଗରେ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଚରଣୀ ଗାଈ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧ କାନ୍ଦିବା ବେଳେ ସେ ହସିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଆଗେଇଲେ। ନଈ ଭିତରକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଯାଉଛି। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାର୍, ସାର୍ ବୋଲି ରଡ଼ି କରି ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଅତିକାୟ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏଥର। ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କ କୋହ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମଣିଷ ଏଡ଼େ ଭୟ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଉଦ୍ୟମ, ଅଭିମାନ ଓ କୋହ ପ୍ରକାରରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାରିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। କେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି, କେତେବେଳେ ସନ୍ତରଣ କରି। ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଶକ୍ତି ଠୁଳ କରି ତାକୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରି ତହିଁ ଉପରକୁ ଉଠିପଡ଼ିଲେ। ସୁଅରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଜମା ହୋଇଯିବା ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଛାତି ଓ କଣ୍ଠରୁ ସମସ୍ତ ଅର୍ଗଳ କାଢ଼ିନେଲେ ଓ ଉଚ୍ଚକଣ୍ଠରେ କାନ୍ଦିଲେ। କାହିଁକି କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇ ସେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ବୋଉ କୋଳରେ ଅଥବା ବାପାଙ୍କ ଛାତିରେ ପଡ଼ି। ତା'ପରେ କେତେ କାଳ ସେ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି ସତେ? କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତେ? ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବାପା, ମା, ସ୍ତ୍ରୀ, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଓଲଟ ପାଲଟ ପରେ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ସେ କେଡ଼େ ନିଃସଙ୍ଗ। ଡଙ୍ଗା ଯାଇ ପୁଣି ଅଟକିଲା ଆଉ ଏକ ଥାନରେ। ଭୋର ହେଲାଣି। କୂଳରେ ଗୋଟାଏ ବୁଦାମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଟିକି ଝିଅଟିଏ। ଝିଅଟିର ମୁହଁରେ କୌତୂହଳ। ଝିଅଟି ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତା ମୁହଁରେ କୌତୂହଳ ଓ ଦୟା ଉକୁଟି ଉଠିଲା। ନଉନୁ, ସେ କହିଲା ଓ ଚଟାପଟ୍ ତା ଟିକି ଦେହରୁ
ମଇଳା ଫ୍ରକ୍ଟି ବାହାର କରିନେଇ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ନେ ଧର। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଫ୍ରକ୍ଟିରେ ଚୁମା ଦେଲେ। ମନେ ହେଲା ସତରେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିପାରନ୍ତେ କି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଏଇଟା ତ ହେବ ନାହିଁ ଝିଅ, ମୁଁ ବଡ଼ ମଣିଷ। ଓଃ, ତୁ ବଡ଼ ମଣିଷ? ବାପା ଭଳି ରହ। ଝିଅଟି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲା। 2 ମିଟର ପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା ଧରି। ହେଇଟି ବଡ଼ ମଣିଷ, ନେ ଧର। ଗଭୀର ପରିତୃପ୍ତି ସହ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଗାମୁଛାଟି ପିନ୍ଧି ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବୁଦା ଡାଳଟିମାନ ଟାଣି ଧରି ଧରି କୂଳକୁ ଉଠିଲେ। ଝିଅକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାର ବିସ୍ମିତ ବାପା। ଦିବ୍ୟସିଂହ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ଗଲେ। ବିଡ଼ି ଟାଣୁ ଟାଣୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସବୁ କହିଲେ। ଅଭିଭୂତ ଧୀବର ଗାଈ ଲୁଗାପଟା ଚୋବାଇ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲା ଓ ସହାନୁଭୂତିରେ ଚୁ ଚୁ କଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ସହରକୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଯାଏ। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଧୀବର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସଫା ଧୋତିଟିଏ ପିନ୍ଧି ଓ ଗାମୁଛାଟି ଦେହରେ ପକାଇ ଦିବ୍ୟସିଂହ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସହରବ୍ୟାପୀ ଇଷତଃ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜନତା ପ୍ରଭାତର ମଧୁବନର ସମାଚାରରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମେୟରଙ୍କ ରହସ୍ୟଜନକ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାବ୍ୟାପୀ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ନାନାଦି ସମ୍ଭାବନାର ସମ୍ବାଦ। ହରଣଚାଳ ହତ୍ୟା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ନାନାଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ଏ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଜୀବ ନଈରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମେୟରଙ୍କ ଟ୍ରାଉଜର ବେଲ୍ଟ ଓ ଚର୍ବିର କିୟଦଂଶ ଉଦ୍ଧାର। ଏ ଦୁଇ ଘଟଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ଜଟିଳ କରିଦେଇଥିଲା। ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦଙ୍କ ଆଗରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ କାଉନସିଲର ଦୂରଦର୍ଶନ ରାୟ ଏକ ବିବୃତ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଗତକାଲି ପୌରସଭା ଆଲୋଚନାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ମେୟର କୁଖ୍ୟାତ ଚୋରଣୀ ଗାଈକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଓ ଗାଈ ମେୟରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୋବାଇ ଖାଇଦେଇଛି। ଅତଃପର ବୃଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାପକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଈଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗାଈଟିକୁ ତତ୍ପରତା ସହିତ ପୋଲିସ ଓ କର୍ପୋରେସନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ବାଦଦାତା ଜାଣିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ। ଦିବ୍ୟସିଂହ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାହାରି ପାଖରେ କୌଣସି କୈଫିୟତ ଦେବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ତାଙ୍କର ନଥିଲା। କେବଳ ଥରେ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଦର୍ଶନ ରାୟ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏତକ କହି ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଗଦା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସାର୍, ଅସହ୍ୟତା କ'ଣ ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ। ଏତିକିରେ ଏହି ଗଳ୍ପଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।